وزیر اعظم شہباز شریف کی عمران خان پر فائرنگ کی مذمت، وزیر داخلہ اے جی پنجاب اور چیف سیکرٹری سے رپورٹ طلب کر لی۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا بھی دکھ کا اظہار، چیئرمین تحریک انصاف کو خطرے سے آگاہ کیا تھا، سیکورٹی انتظامات بڑھانے کا بھی کہا تھا، اے جی پنجاب کا موقف سامنے آ گیا۔ لانگ مارچ میں عمران خان کے کنٹینر پر فائرنگ، فیصل آباد میں پی ٹی آئی کارکنان سڑکوں پر آ گئے، جنگ روڈ بلاک کر کے احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی، ریاض چوک میں بھی کارکنان کا مظاہرہ، ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی، ستیانہ روڈ جھال چوک بھی ٹریفک کے لیے بند، کارکنان کے امپورٹڈ حکومت کے خلاف نعرے، گھنٹہ گھر چوک اور ڈی ٹائپ چوک میں بھی کارکنان کا سڑکیں بلاک کر کے احتجاج، فاروق حبیب اور ایم پی اے میاں وارث عزیز کی شرکت، کوہ نور چوک میں احتجاج، فیض اللہ کموکا سمیت کارکنان کی شرکت، کھڑیاں والا مین چوک کو بھی کارکنان نے کنٹینر لگا کر بند کر دیا۔ واقعے کے بعد فیصل آباد کی اہم مارکیٹیں بند، سرکولر روڈ سے ملحقہ مارکیٹ اور کچہری روڈ پر بیشتر کاروباری مراکز بند۔ فیصل آباد میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کارکنان کا احتجاج، رانا ثناء اللہ کے گھر کے باہر نصب شیر کا مجسمہ بھی گرا دیا، لیگی قیادت کے خلاف شدید نعرے بازی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارکنوں کو منتشر کیا، نون لیگی کارکن بھی رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہو گئے۔ عمران خان لانگ مارچ میں گولی لگنے سے زخمی، پی ٹی آئی کارکنان کا غم اور غصے کا اظہار، جنگ میں کھلاڑیوں کا کچہری چوک بند کر کے احتجاج، مقامی رہنما بیرسٹر احمد حسن سمیت دیگر کی شرکت، حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے، احمد پور سیال میں بھی احتجاج، شہریوں کی کثیر تعداد شریک، گڑموڑ چوک کو بھی ٹائر جلا کر بند کر دیا گیا، گوجرا ملکھا والا چوک میں بھی پی ٹی آئی کارکنوں کا مظاہرہ، تانیہ والا میں پی ٹی آئی کارکنان کا پل نہر بنگلہ چوک پر احتجاج، تحریک انصاف کے رہنما عبدالرؤف سطلہ کی قیادت میں ریلی بھی نکالی گئی۔ بزدلوں نے اپنی اوقات دکھا دی، عمران خان 22 کروڑ عوام کی جان ہے، پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا فائرنگ کے موقع پر شدید رد عمل، کہا عمران خان کو کچھ ہوا تو نتائج کے ذمہ دار حکومت ہوگی، فاروق حبیب کی پوری قوم سے کپتان کی صحت یابی کے لیے دعا کی اپیل۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر فائرنگ، پی ٹی آئی رہنماؤں کا شدید رد عمل، صوبائی وزیر لطیف نظر گجر کی عمران خان پر حملے کی شدید مذمت، کہا نون لیگ کے فاشسٹ غنڈوں نے حملہ کیا، ایم پی اے ملک عمر فاروق بولے بزدلوں کے وار سے عوام کے حوصلے پست نہیں ہوں گے، سابق صدر چیمبر ضیاء علمدار نے کہا بزدلانہ کارروائی سے حقیقی آزادی کی تحریک کو نہیں روکا جا سکتا، احتشام جاوید نے عمران خان پر حملے کو 22 کروڑ عوام پر حملہ قرار دیا۔ سٹی صدر پیپلز پارٹی فیصل آباد رانا نعیم دستگیر کی عمران خان پر فائرنگ کی شدید مذمت، کہا افسوسناک واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر آصف رضا قادری نے بھی عمران خان پر قاتلانہ حملے کو افسوسناک قرار دیا، صوبائی امیر جمعیت اہل حدیث پاکستان مولانا عبدالرشید حجازی کی بھی عمران خان پر حملے کی شدید مذمت۔ عمران خان لانگ مارچ کے دوران گولی لگنے سے زخمی، صدر بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان، کہا واقعے کے حقائق سامنے آنے تک عدالتی کارروائی کا مکمل بائیکاٹ کریں گے۔ ڈینگی مچھر کے وار مزید تیز، قاتل مچھر نے مزید 9 فیصل آبادیوں کا شکار کر لیا، 6 مریض الائڈ اور 3 ڈی ایچ کیو میں رپورٹ ہوئے، رواں سال اب تک 319 مریض رپورٹ ہو چکے۔ فیصل آباد کے سرکاری ہسپتالوں کے بعد میڈیکل سٹوروں میں بھی انسولین نایاب ہو گئی، شوگر کے مریضوں کو مشکلات کا سامنا، انسولین کی قیمت 1200 کے قریب پھر بھی نہیں مل رہی، ڈسٹریبیوٹرز نے مہنگے خام مال پر ذمہ داری ڈال دی، بولے ہومولین اور مکس ڈارٹ کمپنی کی انسولین عوام کی پہنچ میں تھی اور رزلٹ بھی بہتر تھا۔ فیصل آباد میں سی پی او کمپلیکس کی تعمیر نو کا منصوبہ، محکمہ بلڈنگ نے نقشے کی منظوری کے لیے سی پی او کو مراسلہ لکھ دیا،
CPO कॉम्प्लेक्स लाहौर की तर्ज पर 9 कैनाल अराजी पर कॉम्प्लेक्स बनेगा। कॉन्फ्रेंस रूम, अंडरग्राउंड पार्किंग, पुलिस दफ्तरी साफ होगा। फैसलाबाद में लकड़ी मजीद महंगी हो गई। ताजिरों ने सर पकड़ लिए। देवदार की लकड़ी 6,000 रुपए से बढ़कर 7,000 रुपए फुट हो गई। कील 3,500 से बढ़कर 4,500 रुपए फुट हो गई। एशवुड 7,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए फुट हो गई। सदर चैम्बर आयरन मार्केट मिर्जा अशरफ मुगल बोले, कारोबार तबाह हो चुके हैं। महंगाई से घरेलू इंडस्ट्री भी मुतासर। सर्दियों के आते ही रजाइयों की पिंजाई का अमल शुरू। बढ़ती महंगाई और महंगे बिजली बिलों की वजह से फी किलो रुई की पिंजाई की कीमत में इजाफा कर दिया गया। होंडा और सुजुकी के बाद अब यामाहा ने भी अवामी सवारी मजीद महंगी कर दी। यामाहा ने तमाम बाइक्स की कीमतों में 8,000 रुपए का इजाफा कर दिया। यामाहा YB125Z 2,93,500 में मिलेगी। यामाहा YB125Z ZX 3,14,500 में दस्तियाब होगी। यामाहा YBR 125cc 3,22,500 की होगी। यामाहा YBRG 3,36,000 की दस्तियाब होगी। शोभा टेक सिंह में रजाना रोड पर अहम तरीन दाखिली और खारजी टोल प्लाजा पर सहूलियात का फुकदान। 12 साल पहले बनाए गए टोल प्लाजा पर CCTV कंट्रोल रूम गैर फाल निकला। बिजली की वायरिंग बोसीदा हो गई। एक सिक्योरिटी एहलकार तक तैनात न हो सका। जिला की सिक्योरिटी दांव पर लग गई। फैसलाबाद में मंशियात और असलहा की भरमार की वजह है क्या? सिटी 41 ने सुराग लगा लिया। फैसलाबाद में असलहा और मंशियात दूसरे अजला से सप्लाई होकर आने लगा, मगर किसी दाखिली रास्ते पर नाका मौजूद नहीं। जराइम पेशा अफराद के लिए फैसलाबाद के दाखिली रास्ते आसान गुजरगाह बन गए। चनियोट पुलिस की नाअहली ने शहरियों की कीमती व्हीकल्स खटारा बना दी। मुख्तलिफ वाक़ियात में बरामद शुदा दर्जनों गाड़ियां और मोटरसाइकिल मालिकान तक न पहुंचाई जा सकी और मालखाने में पड़ी नाकारा हो गईं। सरकारी स्कूलों में तलबा के तनासुब से असातिज़ा की तैनाती न हो सकी। फैसलाबाद में मजमूई तौर पर 40 बच्चों पर एक टीचर मौजूद। जिला भर में 8,39,181 तलबा के लिए 20,893 असातिज़ा तैनात हैं। असातिज़ा का कम तादाद वाले स्कूलों से सरप्लस असातिज़ा बड़े स्कूलों में एडजस्ट करने का मुतालबा। FBR मुलाजमीन महकमाना क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने लगे। कौमी खजाने से तनख्वाहें वसूल करने वाले मुलाजमीन निजी टैक्स प्रैक्टिस करने लगे। FBR हेडक्वार्टर ने फिर प्रैक्टिस करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी। चेयरमैन सेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन आवान ने चार्ज संभालते ही सख्त इकदाम शुरू कर दिए। डायरेक्टर जनरल HR अतहर अयूब को मिसकंडक्ट के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। अतहर अयूब ऑफिस आने के पाबंद होंगे। टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी में डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर टेप्टा की ट्रांसफर पोस्टिंग। डिप्टी डायरेक्टर टेप्टा आबिद हुसैन को डायरेक्टर टेप्टा फैसलाबाद और चनियोट का चार्ज सौंप दिया गया। डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर राना मोहसिन नदीम ने चार्ज वापस ले लिया। बिजली चोरों से अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हर सूरत मुकदमा दर्ज होगा। फेस्को ने एक माह के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद के बिजली चोरी शुदा यूनिट का सुराग लगा लिया। 300 से जायद मुकदमात दर्ज किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की तब्दीली का आखिरी मौका। इलेक्शन तारीख का ऐलान होने से कबल वोट की तब्दीली करवाई जा सकेगी। दूसरी सूरत में वोट मुस्तकिल एड्रेस पर तब्दील कर दिया जाएगा। इलेक्शन ऐलान के बाद वोट तब्दील नहीं हो सकेगा। फैसलाबाद के मजदूरों के लिए जदीद निजाम स्मार्ट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला कर लिया गया। सोशल सिक्योरिटी की जानिब से जारी एक ही कार्ड में सेहत, तालीम, बुनियादी सहूलियात की दस्तियाबी मुमकिन हो सकेगी। जंग में भी महकमा लेबर का अहसन इक़दाम। मजदूरों के लिए शादी, तालीम और तजहीज़ और तकफीन के लिए रकम जारी कर दी। 40 घरानों को चेक की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी।
कौन बनेगा एक दिन का डेप्यूटी कमिश्नर? वक्त कम, मुकाबला साफ। शॉर्ट लिस्ट तलबा के इंटरव्यूज जारी। 20 होनहार तलबा में से कोई एक होगा एक दिन का डेप्यूटी कमिश्नर। डायरेक्टर फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल गुलाम अब्बास ने लायलपुर म्यूजियम का भी इजाफी चार्ज संभाल लिया। गुलाम अब्बास फनकारों के लिए खदमात सर अंजाम देने के लिए पुरज़्म। मजीद कहा, फनकारों को साजगार माहौल फराहम करने की कोशिश करेंगे। पाक चाइना तिजारती मुआहदा खुश आइन। फैसलाबाद के ताजिरों ने मुआहदे को खूब सराहा। ताजिर बोले, कई इंपोर्टर्स चीन से बराह रास्त मसनूआत इंपोर्ट करते हैं। चीनी करेंसी में कारोबार से नई राहें हमवार होंगी। साबिक गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर की पीर महल आमद। सरवर फाउंडेशन स्कूल का दौरा किया। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्क रहेगा तो सियासत होगी। सैलाब से $20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। साबिक गवर्नर, साबिक नाजिम और चेयरमैन मार्केट कमेटी शफकत रसूल के घर भी गए। चौधरी रमजान परवेज के हमरा आयादत और सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर नबीला रहमान ने की। MP मौलाना मुआविया आजम की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। MP नवाज परवाना, मेहर नवीद समेत मुल्की और गैर मुल्की स्कॉलर्स भी मौजूद थे। चनियोट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात ने एक दिन देहात में गुजारा। तालिबात ने घर घर जाकर खवातीन किसानों को गंदम की बुवाई बारे आगाही दी। तालिबात ने खेतों में चारे की कटाई की और गधा रेड़ी पर सवारी भी की। गंदम की फसल में इजाफे के लिए इकदामात का सिलसिला जारी। ढूडीवाला में ज़राई यूनिवर्सिटी और महकमा ज़राअत के इश्तराक से फार्मर्स डे का इनेकाद किया गया। गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए जमींदारों को आगाही भी दी गई।